హాయ్ స్టూడెంట్స్, లాస్ట్ వీడియోలో sin 3a, cos 3a, tan 3a అండ్ cot 3a ప్రూఫ్స్ నేర్చుకున్నారు. ఈ వీడియోలో వాల్యూస్ నేర్చుకోవచ్చు. sin 15, cos 15, tan 15, cot 15. ఆ 15 డిగ్రీస్ వాల్యూస్ వచ్చేస్తే 75 డిగ్రీస్ వాల్యూస్ కూడా చాలా ఈజీ మెథడ్లో నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? Let us start. First of all, sin 15 degrees. Already మీకు sin of a minus b ఫార్ములా చెప్పాను. sin of a minus b ఆ ఫార్ములా నుండి ఆన్సర్ చేస్తుంది. sin of a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. What is sin of a minus b formula? Sin a into cos b minus cos a into sin b. ఇక్కడ a and b యాంగిల్స్ తీసుకొని 15 డిగ్రీస్ మీరు ఫైండ్ చేయాలి. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్? ఏ ప్లేస్లో అండ్ బి ప్లేస్లో మనం నోన్ యాంగిల్స్ తీసుకోవాలి. నోన్ యాంగిల్స్ అంటే 0 డిగ్రీస్, 30 డిగ్రీస్, 45 డిగ్రీస్, 60 డిగ్రీస్ అండ్ 90 డిగ్రీస్. ఆ యాంగిల్స్లో ఏ 2 యాంగిల్స్ సూటబుల్ అవుతాయో ఆ యాంగిల్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 15 డిగ్రీస్ రావాలంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? 60 మైనస్ 45 అయినా తీసుకోవచ్చు. బికాజ్ వీ నో 60 degrees value and 45 degrees value, and also we know 15 degrees is equal to 45 degrees minus 30 degrees. We know all trigonometric ratios 45 degrees and 30 degrees. ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకున్నా మనము ఈ ఫార్ములా ఉన్న వాల్యూని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. 15 డిగ్రీస్ రావాలంటే ఏ 2 నెంబర్స్ అయినా మైనస్ చేయొచ్చు. ఆ వాల్యూస్ మనకి ప్రెజెంట్ తెలియదు కాబట్టి ఈ నోన్ వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకేనా? లెట్ us start. You take any one, first one or second one. Let a is equal to 45 degrees and b is equal to 30 degrees. Substitute these values in their respective places. Sin of 45 degrees minus 30 degrees is equal to sin 45 into cos 30 minus cos 45 into sin 30. 45 minus 15, 45 minus 30, 15 degrees. అంటే sin of 15 degrees is equal to sin 45 value 1 by root 2, sin cos 30 value root 3 by 2 minus cos 45 degrees 1 by root 2, sin 30 degrees 1 by root 2. Now multiply 1 into root 3, root 3, 2 into root 2, 2 root 2, minus 1 into 1, 1, root 2 into 2 or 2 into root 2, 2 root 2. In these two fractions, both denominators are equal. So we can subtract these two numerators. Write the numerators. Sin 15 degrees. What is sin 15 degrees value? Root 3 minus 1 by 2 root 2. What is one more case? 60 degrees minus
45 degrees. You will get the same answer. That is, we have to try. Observe this proof. Okay na? Next one cos 15 చెప్తాను. Next one cos 15 degrees. Same procedure. ఇక్కడ cos 15 రాయండి, ఇక్కడ cos తీసుకోండి, cos ఫార్ములా రాసి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Try to understand the concept. Then you never forget this type of proof. ఇంకా మీకు మోర్ దాన్ 9 degrees వాల్యూస్ తెలిస్తే ఆ ప్రొసీజర్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నోన్ టు అన్నౌన్, తెలిసిన వాల్యూస్ నుండి తెలియని వాల్యూస్ని ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములా నుండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ cos 15 degrees. Cos 15 degrees we can find out from cos of a minus b. Cos of a minus b ఫార్ములా మీకు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో ఫస్ట్ వీడియో నేనే చెప్పాను. అంటే ట్రిగోనోమెట్రీ ఇంట్రెస్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టాను, కానీ మెయిన్లీ కామన్గా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ లెవెల్స్కి ఏవి అవసరమో అవే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ ఇంటూ సైన్ బి. In place of a and b, what should we take? Either 45 degrees minus 30, 60 minus 45. A minus b or a minus b. You take any condition, you will get the same value in this proof. Let a is equal to 45 degrees and b is equal to 30 degrees. So a minus b, 45 minus 30, 15 degrees. So cos of 45 minus 30 is equal to cos 45 into cos 30 plus sin 45 into sin 30. 45 minus 30, 15. Cos 15 degrees. Cos 45, 1 by root 2. Cos 30, root 3 by 2. Plus sin 45, 1 by root 2, sin 30, 1 by 2. Now multiply 1 into root 3 by 2 into root 2 or root 2 into 2. We can write as plus 1 into 1, 1. 2 into root 2, 2 root 2. See this one. In these two fractions, both denominators are same. What is numerator? Root 3 plus 1. So, cos 15 degrees. What is cos 15 degrees? Root 3 plus 1 by 2 root 2. Sin 15 degrees. Root 3 minus 1 by 2 root 2. ఈ cos 15 sin 15 వచ్చాయి. ఇంకా మనకి ఏం కావాలి ఈ వీడియోలో? sin 75 అండ్ cos 75. ఓకే,
ఈ sin 75 cos 75 ని లిజన్ sin of 75 degrees is equal to sin of 45 plus 30 ఈ మోడల్లో చేయండి. sin 15 degrees ఎలా ఫైండ్ చేశారో ఆ మధ్యలో ప్లస్ పెడితే sin 75 వస్తుంది. అంటే sin a plus b ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే cos 75 కావాలంటే cos of 45 plus 30 ఇలా చేయొచ్చు. ఇక్కడ sin a plus b ఫార్ములా, cos a plus b ఫార్ములా ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ ఇంకా సింపుల్ మెథడ్ ఏంటి, వితౌట్ యూజింగ్ sin a plus b అండ్ cos a plus b ఈ రెండు యూజ్ చేయకుండా కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ వన్స్ అగైన్. I am writing sin 15 degrees is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2. Cos 15 degrees is equal to root 3 plus 1 by 2 root 2. ఈ ప్రొసీజర్లో చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకో ఈజీ మోడల్ చెప్తాను, అలాగే చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అదర్ దాన్ this procedure? Join. Okay, this one right here. Okay. Sin 15 degrees you want. Already we know sin 15. Now you want the value of sin 75. ఈ two values మీకు తెలుసు. This 75 can be write as sin of 90 minus 15 అని కూడా రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది, sin 90 minus theta. Sin of 90 minus theta is equal to cos theta. So sin 75 degrees is equal to sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta cos theta. ఇక theta అంటే ఏంటి, 15 degrees. Cos 15 degrees. Already we know cos 15. అంటే what is cos 15? root 3 plus 1 by 2 root 2. sin 75 అన్నా cos 15 అన్నా ఒకటే. Similarly cos 75 degrees is equal to cos of 90 minus 15. ఏ ఫార్ములా మోడల్ ఉంది, cos 90 minus theta. cos 90 minus theta ఫార్ములా ఏంటి, sin theta. cos 90 minus 15 ఏంటి, sin 15. cos 75 degrees is equal to sin 15 degrees. So what is sin 15 value? root 3 minus 1 by 2 root 2. sin 75 అన్నా cos 15 అన్నా ఒకటే. cos 75 degrees అన్నా sin 15 degrees అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? సింప్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. 75 degrees అన్నప్పుడు ప్రూఫ్ చేయొచ్చు. ఇలా వీటిని ఏమంటారంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఆ ఫార్ములాస్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ మీకు 10th క్లాస్లో 11.3లో వస్తాయి. సో నోన్ టు అన్నోన్ నేర్చుకోండి, ఈజీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తాయి. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం ఇంటర్మీడియట్ అంటే. 10th క్లాస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవాలి. ఇంటర్మీడియట్లో ఏం చేయాలంటే ఒక ప్రాబ్లం ఇన్ని మోడల్లో చేయొచ్చో అని ఆలోచించాలి. ఓకేనా? సో I hope you can understand this solution and also before all videos. ఈ వీడియోస్ అన్ని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి.
అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి కూడా వీడియోస్ చూడమని చెప్పండి. ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇలాంటి సిలబస్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్కి వెళ్ళగానే మీకు ఫండమెంటల్స్ మీద ఐడియా వస్తే సిలబస్ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.